નમસ્કાર મિત્રો માનગઢ ધામ શું ફક્ત એક વોટ બેંક બનીને રહી ગયું છે? ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન આ ચાર રાજ્યોના આદિવાસી સમાજ માટે મહત્વનું કેન્દ્ર માનગઢ ધામ શું ફક્ત મત મેળવવાનું એક સ્થળ બની ગયું છે? લોકસભામાંથી જે જવાબ સામે આવ્યો છે ત્યારબાદ કેમ સાંસદ ગુસ્સે છે? રાજસ્થાનથી આવતા રાજકુમાર રાવતનું શું કહેવું છે? વિસ્તારથી વાત કરું તો માનગઢ ધામ આદિવાસી સમાજ માટે એક આસ્થાનું કેન્દ્ર પણ છે અને ત્યાં થતા સંમેલનો, ત્યાં થતી બેઠકો આદિવાસી વિસ્તાર અને ત્યાંના રાજકારણ માટે અતિ મહત્વની માનવામાં આવે છે. હજુ હમણાં થોડા સમય પહેલા માનગઢ ધામમાં આપને યાદ હશે એક મોટું સંમેલન મળે છે. આ સંમેલનમાં ભીલ પ્રદેશની વાત કરવામાં આવે છે અને આ સંમેલનમાં ગુજરાતથી કોણ પહોંચે છે? પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા. અને ખાલી ત્યાં પહોંચતા નથી, ત્યાં પહોંચીને ભાષણ પણ આપે છે, દમદાર ભાષણ આપે છે અને ભીલ પ્રદેશ આદિવાસી રાજ્યની વાત તેઓ મૂકે છે, કઈ રીતે તેને આગળ વધારી શકાય તે વિશે પોતાના મંતવ્યો મૂકે છે. આ સાથે ચૈતર વસાવાની ટીમ, આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ પણ માનગઢ ધામ પહોંચ્યા હતા, જે સૌથી પહેલા એક આદિવાસી છે. તેઓ પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં પણ બેનર ચૈતર વસાવાના લાગ્યા હતા કે ચૈતર વસાવાને અમે સમર્થન કરીએ છીએ. જોકે ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ સુધી હસ્તાક્ષર પહોંચાડવામાં આવ્યા, ઘણું થયું, પરંતુ આ બધા વચ્ચે માનગઢ ધામને લઈ ફરી એક વખત સવાલ પૂછવામાં આવ્યો હતો. સાંસદ છે હનુમાન બેનીવાલ, તેમના દ્વારા કે તેમને શું રાષ્ટ્રીય સ્મારક જાહેર કરવામાં આવશે તેને લઈને કોઈ વિચારણા ચાલી રહી છે. ભારતના દેશના આદિવાસી સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં માનગઢ ધામ અતિ મહત્વનું છે, તો શું તેને રાષ્ટ્રીય સ્મારક આવનાર દિવસમાં જાહેર કરવામાં આવશે? જવાબ આપવામાં આવે છે ના, તેવી કોઈ વિચારણા નથી. MASR 1958ના અધિનિયમ પ્રમાણે, કાયદા પ્રમાણે જે અખંડિતતા હોવી જોઈએ, જે પુરાવા હોવા જોઈએ, જે પ્રમાણ હોવા જોઈએ તે પ્રાપ્ત નથી થઈ રહ્યા. તેની પાછળનું કારણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિસ્તારમાં કરવામાં આવેલો વિકાસ, એ વિસ્તારમાં કરવામાં આવેલા આધુનિક બાંધકામ અને જે બાદ સાંસદ રાજકુમાર રાવત ગુસ્સે થાય છે. સાંભળો તેમણે શું કહ્યું, ત્યારબાદ આપણે માનગઢ ધામ પર જઈએ અને ત્યાંના પ્રભાવ અને ત્યાં શું થયું હતું તેના વિશે થોડી ચર્ચા કરીએ. जोहार साथियों, आप सभी भली भांति जान रहे हैं मानगढ़ धाम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र चार राज्यों का केंद्र बिंदु और कहा जाए कि भील समुदाय का एक सबसे बड़ा शहादत स्थल. कल भारत सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया और उस जवाब में मानगढ़ धाम को एक तरीके से तिरस्कार करने का काम किया. उन शहीदों को अपमानित किया जो 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों के खिलाफ आजादी का बिगुल बजाया था और बिलराज कायम करने, अलग बिलराज की जो मांग की गई थी, उस मांग में शहीद हुए 1500 से अधिक भील आदिवासी समुदाय को अपमानित करने का काम किया है भाजपा सरकार ने. लोकसभा का जो क्वेश्चन लगा था हनुमान जी का, उसमें रिप्लाई आया. इससे पूर्व एक बार मेरे भी क्वेश्चन पे यही जवाब इस तरह से दिया गया था कि मानगढ़ धाम को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं. वो कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय लेवल का दर्जा, राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित करने की बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन कल जो जवाब दिया उसमें लिखा गया कि मानगढ़ धाम प्रमाणित और अखंडता बनाए हुए नहीं रखता है. मतलब भाजपा सरकार कह रही है कि मानगढ़ धाम का कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, कह रही है कि अखंडता की जैसी कोई बात नहीं है, उनको बनाए नहीं रखती, इसलिए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दे सकते. जिस तरीके से लोकसभा में जवाब आया, उनको प्रमाण चाहिए. 1500 से अधिक भील आदिवासी समुदायों का खून बहा, एक ही दिन में शहादत हुई, उस शहादत का प्रमाण मांग रही है भाजपा सरकार. अखंडता नहीं चाहिए, हमारे गोविंद गुरु महाराज की धुनी है, वो धुनी अखंडता है हमारी, लेकिन कह रहे हैं कि अखंडता बनाए हुए नहीं है, पुरातात्विक नहीं है. मानगढ़ धाम में 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए और उनको पुरातात्विक और प्रमाणिक सबूत चाहिए. कह रहे हैं कि हम इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर सकते.
आज आपको बता दूं, सभी और भली भांति जान भी रहे हो आप सभी कि मानगढ़ धाम में 1 नवंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम किया। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आए और उस दौरान भाजपा के स्थानीय लोगों ने पूरे ट्राइबल इलाके में माहौल बनाया कि सबको जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देंगे, उसमें विकास करेंगे, इसको राष्ट्रीय विश्व स्तर पर पहचान दिलाएंगे मानगढ़ को। इस तरह से आदिवासी समुदाय अन्य समुदाय को बहला फुसला के ले जाने का काम किया। उस दौरान भी यह था कि मानगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया जाएगा, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। इससे इनकी जो कथनी और करनी में जो मानगढ़ धाम को भाजपा के लोग हो या अन्य कांग्रेस पार्टी के लोग हो, सब में सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया गया है। हमने देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा, अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को वोट बैंक के रूप में यूज किया। मानगढ़ जो हमारा शहादत स्थल है, इन भाजपा के लोगों ने वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया गया है। आज जिस तरह से पार्लियामेंट में क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है, वो रिप्लाई ही नहीं, इन 1500 शहीद जो भील गणवीर थे उनको अपमानित करने का काम किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा उदयपुर से सांसद आते हैं मन्नालाल जी, इनके लिए तो क्या ही बोले तो कम पड़े, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। इन्होंने તો આપે સાંભળ્યું કે સાંસદ રાજકુમાર રાઉત દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું છે। આજે માનગઢ ધામ છે, ત્યાં ગુજરાતના આદિવાસી સમાજના લોકો પણ ખૂબ મોટી માત્રામાં જાય છે અને ગુજરાતના રાજકારણમાં પણ આ માનગઢ ધામ અસર કરે છે। અને જો ચૈતર વસાવા બહાર હોત, જેલ બહાર હોત, તો તે પણ ત્યાં પહોંચ્યા હોત, પરંતુ આજની તારીખે ઘણા આદિવાસી સમાજના લોકો, ઘણા નેતાઓ તેનાથી દૂરી રાખતા હોય છે, ઘણા નેતાઓ ત્યાં પહોંચી જતા હોય છે। જેમ કે આ પહેલા બેઠક મળી હતી ત્યારે છોટુભાઈ વસાવા, તેમના દીકરા દિલીપ વસાવા પણ ત્યાં પહોંચશે, તેના બેનરો વાયરલ થયા હતા। અને આ બધા વચ્ચે આપણને વિચાર આવે કે જલિયાવાલા બાગ 1919માં થયું, તેના પણ 6 વર્ષ પહેલાં 1913માં 17 નવેમ્બર 1913માં ગોવિંદ ગુરુ અને આદિવાસી સમાજના લોકો માનગઢ ડુંગર પર બેઠક કરે છે। એક ઉજવણી ચાલી રહી હતી અને વેઠ પ્રથા સામે માગ કરવામાં આવતી હતી ન્યાયની, પરંતુ આ વચ્ચે ત્યાંના રાજાઓ, અંગ્રેજો અને બ્રિટિશરો પહોંચી જાય છે અને ગોળીબાર કરવામાં આવે છે। 1500 જેટલા આદિવાસી સમાજના લોકો મૃત્યુ પામે છે। ગોવિંદ ગુરુ કોણ છે? તો તેઓ એક સમાજ સુધારક હતા, તે આદિવાસી સમાજથી નહોતા આવતા, એ માહિતી અમને મળી છે, પરંતુ તેઓ એક સમાજ સુધારક હતા અને તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને આદિવાસી સમાજના લોકો તેમના પર મોટો વિશ્વાસ કરતા હતા। માનસિંહ પારઘી, તેઓ એ વિસ્તારમાં શાસન કરી ચૂક્યા છે, કહેવામાં આવે છે કે ત્યાં તેમનો મહેલ પણ હતો, પરંતુ આ બધા વચ્ચે એ એક મોટું સ્થળ છે, એનો એક અલગ ઇતિહાસ છે, પરંતુ આધુનિક ત્યાં જે વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે, આધુનિક ત્યાં જે અલગ અલગ સ્થળ નિર્માણ કરવામાં આવ્યા હોય, ત્યાં કામ કરવામાં આવ્યું હોય, તેના કારણે તેનું જે અખંડિતતા છે, તેના પુરાવા હોવા જોઈએ, તેનું જે પ્રમાણ હોવું જોઈએ, તે નથી મળી રહ્યું અને આ જ કારણોસર રાષ્ટ્રીય સ્મારક જાહેર કરવામાં નથી આવી રહ્યું તેવો જવાબ મળી ગયો છે। જોઈએ આવનાર દિવસમાં શું થાય છે, કારણ કે આ પહેલાં જે પ્રમાણે રાજકુમાર રાઉતે કહ્યું કે એ વિસ્તારમાં સભાઓ હોય, એ વિસ્તારમાં ચૂંટણી આવે, આદિવાસી વિસ્તારમાં ચૂંટણી આવે, ત્યારે આ બધું કહેવામાં આવે કે ભાઈ અમે રાષ્ટ્રીય સ્મારક જાહેર કરવા તરફ કામ કરી રહ્યા છીએ, આ કરી દેશું, ફલાણું કરી દેશું, અને ત્યારબાદ આદિવાસી સમાજના લોકો તેમની તરફ જતા હોય છે, મતદાન કરતા હોય છે, પરંતુ તેમને ખબર નથી હોતી કે ફક્ત કહેવાની વાતો હોય છે। આજની તારીખ સુધીમાં રાષ્ટ્રીય સ્મારક જાહેર થયું નથી અને ભવિષ્યમાં પણ કોઈ વિચારણા નથી। જોઈએ આવનાર દિવસમાં વધુ શું પડઘા પડે છે। એક નિયમ અને જે કાયદો છે એ મુજબ આગળ વાત કરીને જવાબ આપી દેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જે એનો ઇતિહાસ છે, જે તેનો ભૂતકાળ છે, એ ક્યારે પણ ભૂલી ના શકાય તેવો છે। આપનું શું માનવું છે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। ધન્યવાદ।